অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের পক্ষ থেকে ঢাকা ব্রিগেড সমাবেশ নিয়ে আজকে একটা ভিডিও বার্তা পেয়ে আপনারা অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এটা কোনো অফিসিয়াল ভিডিও বার্তা নয়। এই যে সভার আহ্বান করা হয়েছে, ব্রিগেড সমাবেশ ডাকা হয়েছে, এটা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি মুখপাত্র ডক্টর ইলিয়াস রসুল কাসেমি, তিনি এটা ঘোষণা করেছেন। তার উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তিনি সমস্ত মেম্বারদের চিঠি দিয়ে ডেকেছিলেন এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের নেতৃস্থানীয়দের ডেকে তাদের পরামর্শ মতো সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন একা কারি সাহেব বাপ বেটা মিলে কিভাবে এই ভিডিও বার্তা জারি করে এত বড় একটা মহৎ সমাবেশকে তিনি পোস্টপন করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কতটা তার অধিকার আছে, এটা আমরা যথেষ্ট এটা দেখেও যথেষ্ট বিভ্রান্ত হচ্ছি যে তার ব্রেন কাজ করছে না বা কিছু। তিনি মুরব্বী মানুষ, তাকে সম্মান করি আমরা। তো আমরা অনুরোধ করছি আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না, কেননা কারি ফজলুর রহমান সাহেব ওই মিটিংয়ের কনভেনার ছিলেন এবং এখানে আমরা প্রায় আরও 7-8 জন বসে আছি। সবাই ওই সমাবেশ উপলক্ষে আমাদের সকলকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড জয়েন্ট কনভেনার হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন। ফলে আমরা মনে করছি যে কারি সাহেব যে মিসগাইড করার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে, এটা আমরা বোঝাবো। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে যিনি স্পোক পারসন SQR ইলিয়াস, ওনার সঙ্গে আজকেও আমি একাধিকবার আলোচনা করেছি। উনি বলেছেন যে বিষয়টা নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না, আপনারা বিষয়টা নিয়ে বিভ্রান্ত হবেন না, আমি আলোচনা করছি। আমরা আশা করছি যে সমাবেশ করা যাবে। সমাবেশ করার জন্য পারমিশন নেওয়ার যে প্রক্রিয়া, আর্মিকে চিঠি দেওয়া, তার রিসিভ করে নেওয়া, কোর্ট থেকে এফিডেভিট করে আর্মিকে জমা দেওয়া, লালবাজারে জয়েন্ট সিপি হেডকোয়ার্টারকে চিঠি দেওয়া, সবটাই ইতিমধ্যে আমরা সম্পন্ন করেছি। কোথাও কোনো রকম ত্রুটি রাখা হয়নি। ফলে এ নিয়ে আপনারা অনুগ্রহ করে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। পরিস্থিতি একটু খারাপ তৈরি হয়েছে, আমরা অনেক কিছুর শিকার হচ্ছি, কিন্তু একটু সময় চাইছি। আগামীকাল আরও স্পষ্ট বার্তা আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ আমরা দেব। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिदायत के मुताबिक 26 अप्रैल 2025 को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ा जनसभा का ऐलान किया गया था। लिहाजा आज हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब ने ज़ाती तौर पर एक बयान दिया जिसमें वो तरदीद कर रहे हैं कि 26 तारीख का प्रोग्राम नहीं होना है। ये उनका ज़ाती बयान है और ये बयान बग़ैर किसी ज्वाइंट कन्वेनर के मशवरे से हुआ। आज ये बयान 15 तारीख को जारी हुआ, जबकि कल 16 तारीख को जो है वो नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक सियासी प्रोग्राम होना है। आप सब समझ सकते हैं कि ये पूरा सियासी चक्रांत तो है और ये पॉलिटिकल एक ये है, क्योंकि अगर कारी साहब को इतना इमरजेंसी था तो 26 तारीख के प्रोग्राम में भी वक्त था, एक दिन वक्त ले करके मशवरा करके किया जाना चाहिए था। लिहाजा आप तमाम हजरात ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा जो कारी साहब का बयान था ये एक पॉलिटिकल बयान था और उनका ज़ाती बयान था। कासिम रसूल इलियास साहब जो कि कन्वेनर हैं इस पूरे तहरीक के, जो वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रहा है उसके कन्वेनर हैं, उन्होंने 10 अप्रैल 2025 को जनाब इरफान शेर साहब के दफ्तर में तमाम लोगों को बुलाया और वहाँ कारी साहब को मुतफ़क्का तौर पर कन्वेनर मुंतखब किया गया और कई लोगों को जॉइंट कन्वेनर बनाया गया इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और वहीं से ये बात का ऐलान हुआ कि 26 तारीख को ऐलान होगा और बंगाल में जो भी प्रोग्राम चलेगा ये जॉइंट कन्वेनर्स के इसमें चलेगा और भी इस कमेटी को स्प्रेड किया जा सकता है। लिहाजा गुज़िश्ता कल भी यानी 14 तारीख को हज़रत कारी फजलुर रहमान साहब के मदरसे के ऑफिस में बैठ कर भी सलाह मशवरे हुए, लेकिन वहाँ भी इस तरह की कोई बातें नहीं आई। और आज जो है अपने एक साहबजादे जो कि जो जॉइंट कन्वेनर भी नहीं है और किसी तरह का इस काम में कोई इन्वॉल्व नहीं है, उनको साथ लेकर बयान जारी करते हैं। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होता है कि वो बयान काबिल तरदीद है, क्योंकि उन्होंने उसूल और ज़ाब्ते की ख़िलाफ़ वर्जी की है। वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन गलत तो गलत बोलना भी वाजिब है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। और जो भी बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान बड़ों का जो मशवरा होगा वो किया जाएगा, लेकिन ना
कारी साहब उसके ये हैं कि कारी साहब ज़ाती तौर पर कोई बयान देकर कोई प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, मुत्तफ़क़ा तौर पर अगर ये बात होती कि हाँ, इस प्रोग्राम को कैंसिल करना है तो किया जा सकता था। लिहाजा ये उनका बयान ज़ाती है और उस बयान की तरदीद करता हूँ। लिहाजा लोग अभी तक ये समझें कि इंशाअल्लाह 26 तारीख का प्रोग्राम होना है। फिर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान के साथ हम राब्ता कर रहे हैं। जो भी इतलात होंगी इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। আসসালামু আলাইকুম। আমরা অত্যন্ত মর্মাহত এই কারণে গত 10 তারিখে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যিনি মুখপাত্র তিনি কলকাতাতে এসেছিলেন। বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ববৃন্দ এবং মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যারা সদস্য ছিলেন তাদেরকে নিয়ে আমাদেরকে বসেছিলেন। তার পক্ষ থেকে যে বয়ান আমরা পেয়েছিলাম সেটা তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছিলেন। একটা কমিটি গঠন করেছিলেন, জয়েন্ট কমিটি। তার মধ্যে 10-12 জন ছিলেন। কালী ফজলুর রহমান সাহেবকে ওখানে চিফ হিসাবে রাখা হয়েছিল এবং সেখানে নির্দেশ দিয়েছিলেন এটাই যে আগামীতে ব্রিগেড সমাবেশ থেকে আরম্ভ করে এই ওয়াকফ বিল নিয়ে যতদিন আন্দোলন বা কোনো কিছু চলবে এই কমিটির নির্দেশনায় বা পরামর্শ মোতাবেকই চলতে হবে। কিন্তু আমরা হঠাৎ করে দেখলাম কারি ফজলুর রহমান সাহেব তিনি তার ছেলেকে পাশে নিয়েই একটা বয়ান দিলেন। আমরা একে অপরের সাথে আলোচনা করে জানতে পারলাম যে আমরা যারা ওখানে জয়েন্ট কনভেনার ছিলাম কারোর সাথে কোনো পরামর্শ হয়নি, যার জন্য আমরা অত্যন্ত তড়িঘড়ি আজকেই সবাইকে ডেকে নিয়ে আবার বসার চেষ্টা করলাম। প্রত্যেকেই আমরা এখানে আছি। তো আমরা দেখলাম যে কারোর সাথে কোনো পরামর্শ হয়নি, অথচ দিল্লি থেকে আমাদের নির্দেশ ছিল যে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত কোনো মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সিদ্ধান্ত নয় এবং এখানে যে জয়েন্ট কনভেনার যারা হয়েছিলাম, আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম, তাদের কোনো সিদ্ধান্ত নয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোথাও মাথা বিক্রি করলেন, না ভয় পেলেন, না জাতির সাথে উনি কি করতে চাইলেন, আমরা এটা নিয়ে অত্যন্ত বেদনা হতো, আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে বিক্রি হয়ে গেলেন কিনা, কিংবা অন্য কোনো কিছু হলেন কিনা, আমরা কিংবা তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে কিনা আমরা ঠিক বলতে পারছি না। তার কারণ তার উচিত ছিল অন্ততপক্ষে যারা নির্বাচিত এখানের জয়েন্ট কনভেনার, উনি একটা মুখ্য দায়িত্ব, কিন্তু উনি তো একক নন, আমরা সবাই ছিলাম। সুতরাং আমাদের সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়া, এবং অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো ওনার ছেলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাকে কনভেনারের মধ্যে রাখা হয়নি, অথচ তাকে নিয়েই বয়ানটা দিলেন। আর আমাদের মধ্যে যারা সদস্য ছিলেন, ল বোর্ডে যারা সদস্য ছিলেন বা এই যেটা কনভেনার কমিটি তৈরি হলো, তাদের সাথে কোনো পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করলেন না। সুতরাং উনি যদি বিক্রি হয়ে থাকেন তাহলে আমরা অত্যন্ত বেদনার সাথে বলছি উনি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক কাজ করেছেন এবং আমাদের যে সম্মানটা দেওয়া উচিত ছিল যারা জয়েন্ট কনভেনার হয়েছে তারা সবাই মর্মাহত তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করার জন্য। সুতরাং 26 তারিখে যে প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল, আমরা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যারা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি আছে তাদের সাথে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে চলেছি। তাদের কাছ থেকে এখনও মিটিং বাতিল করার চূড়ান্ত কোনো আমরা নির্দেশ পাইনি। সুতরাং এখনও পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আগামী 26 তারিখে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে। আপনারা কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। আপনাদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা প্রস্তুতিতে থাকুন এবং কালকে আমাদের আরও একটা বড় পর্যায়ে মিটিং হতে চলেছে ইনশাআল্লাহ, সেখানে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।